स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातयरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। मोवेश्वर महादेव की। वाछराडानी हरसिद्धि मात की। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव महादेव। आइए घड़ी दो घड़ी के लिए परमात्माना नामनो संकीर्तन करिए। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण
राधारमण हरि बोल। मेरो राधारमण हरि बोल। मेरो राधारमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरो राधारमण 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 हरि बोल। मेरो कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम्
कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् बोल्य श्री गोवर्धन नाथ की मोवेश्वर महादेव डाडानी हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीहरिं परमानंदम उपदिष्टारमेश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहम्। परम कृपाळु परमात्मा महादेवजी मोवेश्वर महादेवना दिव्य चरण कमलों वंदन करिए। मोवावारा वाछरा डाडाना चरण कमलों वंदन करिए। हर्षिति माताना चरण कमलों वंदन करिए। द्वारिकाधीशना चरण कमलों वंदन करिए। आ जगतना सर्व साधु संतों ने वंदन करिए। सर्व संत शिरोमणि ने वंदन करिए। ब्राह्मणों आचार्य भूदेवों ने नमन करिए। यूट्यूब ना माध्यम थी निहाड़ता सर्व श्रोतागणों ने नमन। कथा पंडाल ने अंदर विराजमान सर्व धर्म प्रेमियों ने वंदन। आप सर्वना हृदय कमल में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा ने जाजा करे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। परम कृपाळु परमात्मा मोवेश्वर महादेवना दिव्य चरण कमलों में 5 पांडव जेटला दिवस रह्या। आज थी बराबर 5 दिवस 108 दिवसनु आ अनुष्ठान ए पूर्ण थाय। हवे तो आपणे एकदम अंतिम शरणनी तरफ पहुंची गया छीए। भगवाननी दिव्य लीला बनी, दिव्य कृपा बनी। कदाच आपणाथी वधारे भाग्यशाળી आ जगतमां बीजुं होय तो होय, न पण होय। कारण के आ चातुर्मासना समयगाळा दरमियान पवित्र महीनो, आ महीनानी अंदर 4 पुराण सांभळवा एक साथे मळे અને એ વિસ્તારથી એ આપણા અહોભાગ્યની વાત છે। પરમાત્માએ જાતિ જિંદગીએ તમારા ઉપર જાતે જિંદગીએ, મારા ઉપર નહીં। મારે તો હજી જાજો પંથ કાપવાનો છે। આપના ઉપર વિશેષ કૃપા કરી હોય અને જિંદગીના પ્રથમ પડાવની અંદર મારા ઉપર વિશેષ કૃપા કરી હોય, કારણ કે આ મારો પ્રથમ પડાવ છે।
એવી ઈશ્વરની જે આ કૃપા છે, એ કૃપાના માધ્યમથી આપણે આ અનુષ્ઠાનને પૂર્ણતાના માર્ગ તરફ દોરી રહ્યા છીએ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા જેમ વૃંદાવન છોડી, વ્રજ છોડી અને મથુરામાં જાય છે, એ સમયે ભગવાનને જે દુઃખ થાય છે, એવું દુઃખ આ કથાને વિશ્રામ ઘાટ ઉપર લઈ જતા થાય છે. કારણ કે એટલા દિવસ સુધી આ કથાને સાંભળી, શ્રવણ કરી અને હવે આ કથાને આપણે વિશ્રામ ઘાટ તરફ દોરી જવો છે. વિશ્રામ ઘાટ તરફ દોરી જવો છે. દિવ્ય લીલાઓ મારા ઠાકરની, મારા હરેની, મારા પ્રભુની. પ્રભુએ અસીમ કૃપા વર્ષાવી આપણા ઉપર. વિવિધ પરમાત્માના ગુણોને શ્રવણ કરવા મળ્યા, સાંભળવા મળ્યા. આ બધાનો પણ બહુ સહકાર રહ્યો અને આપનો પણ બહુ સહકાર રહ્યો. ઈશ્વર જ્યારે આપણી ઉપર વિશેષ કૃપા કરે છે, ત્યારે ઈશ્વર આપણને એની નજીક બોલાવે છે. અત્યારે આપણે ઈશ્વરની નજીક બેઠા છે. આ ભાગ્યની વાત છે. ઈશ્વર તમારામાં કોઈ કળા મૂકે છે. ભગવાનની કથાને શ્રવણ કરવાની કળા, સંગીતને ગાવાની કળા, સંગીતને બોલવાની કળા, સંગીત સંભળાવવાની કળા. કોઈ પણ વાજા હોય, હાર્મોનિયમ હોય, તબલા હોય, ઢોલક હોય, વાદક હોય, રામસાગર હોય, વેણુ હોય, વાંસળી હોય, વાયોલિન, કોઈ પણ કળા હોય, એ સંગીતકાર તરીકેની જે કળા છે, એ સાક્ષાત પરમાત્માના પાર્ષદો છે એવું ગણાય છે. કારણ કે ભગવાનને કળા બહુ પ્રિય, સંગીત બહુ પ્રિય છે. ઈશ્વરના દરબારમાં કાયમની માટે સતત ને સતત, સતત ને સતત સત્સંગ ચાલુ રહેતો હોય છે, કીર્તન ચાલુ રહેતું હોય છે, સંગીત ચાલુ રહેતું હોય છે. અને એ સંગીતમાં જે પાર્ષદો સંગીત વગાડે છે, એ જ કદાચ તમારી અંદર સંગીતના થોડાક એવા સૂર છે, તો તમે એ પાર્ષદોના સભ્ય તરીકે આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કર્યો છે. ઈશ્વરની નજીક છો બાપા. ઈશ્વરના ગુણ સાંભળવા મળે, ઈશ્વરના ગુણને ગણગણવા મળે, એનાથી મોટું ભાગ્ય બીજું કયું હોય? પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા કૃષ્ણલાલજી વૃંદાવન વ્રજની અંદર 11 વર્ષ 52 દિવસ સુધી ઉઘાડા પગે ચાલે છે. ઉઘાડા પગે ચાલી ભગવાને સુંદર સુંદર બાળ લીલાઓ કરી છે, જેને કોમળ લીલા કીધી છે. બાળકની લીલા તો કેવી હોય, બાળકના પરાક્રમ કેવા હોય, જેને કોમળ લીલા કીધી છે. પણ હવે ભગવાનને કઠોર લીલા કરવી છે, અને કઠોર લીલા કરવી છે એટલા માટે થઈને વૃંદાવન છોડવું જરૂરી છે. કારણ કે વૃંદાવનના લોકો મીઠા, મધુરા, સીધા, સરળ, સાદા અને ગામડાના લોકો છે. ગામડાના માણસ પાસે છલ ના હોય, ગામડાના માણસ પાસે કપટ ના હોય, ગામડાના માણસ પાસે ઈર્ષા ન હોય, ગામડાના માણસ પાસે દ્વેષ ન હોય. આ તો ખબર નહીં, હવે આ શહેરના વાવડા લઈ ગયા એટલે ક્યાંક ક્યાંક આવી ગયા છે. બાકી ગામડાનું માણસ એકદમ ભોળું હોય. કોઈનું ખરાબ કરી નાખવું, કોઈ પાસેથી લૂંટી લેવું, કોઈ પાસેથી લઈ લેવું, એ ભાવ ગામડાના વ્યક્તિમાં ન હોય. એટલે ભગવાન ગામડામાં અવતાર ધારણ કર્યો છે, ગોવાળોની વચ્ચે અવતાર ધારણ કર્યો છે. તેમ છતાં પણ આપણે આજ સમજતા નથી. મનમાં ઈર્ષા, છલ, કપટ, દ્વેષ, રાગ આદિ અનેક જે કાંઈ પણ વસ્તુઓ છે એને ભેગી કરી બેઠા છીએ. કૃપાળુએ કેવી દયા કરી એ વ્રજવાસીઓ ઉપર, કૃપાળુએ કેવી કૃપા કરી એ વ્રજવાસીઓ ઉપર.
એ ગામડાના જે લોકો છે એના ઉપર કૃપા વરસાવી અને ઈશ્વરે એવો એવો ભાવ દેખાડ્યો છે. એ ધન્ય ધન્ય થઈ ગયા છે. વ્રજવાસીઓ ધન્ય બની ગયા. ભગવાન કહે કોમળ લીલાઓ તો ખૂબ કરી, હવે કઠોર લીલા કરવાની છે. કારણ કે હવે ભગવાન મોટા થતા જાય છે, ભગવાનના અંગ પણ મોટા થતા જાય છે. આ કોમળ લીલા છે, હવે એ કઠોર લીલા કરવા માંગે છે. બને છે એવું ભગવાન આ કઠોર જે લીલા છે, ભગવાનના અંગ સાથે પહેલા ભગવાનના અંગ કેવા છે તો એક માખણનો વાટકો ભેરો હોય, એના ઉપર માખણ હોય અને એની ઉપર આંગળીઓ મૂકીએ તો આંગળીઓની નિશાનીઓ કેમ આવી જાય, એમ ભગવાનના અંગ પણ એટલા કોમળ કોમળ છે. પરમાત્માના અંગ એટલા કોમળ અને મધુરા છે. ભગવાનનું હાસ્ય મધુરું, ભગવાનના વાળ મધુરા, વાંકડિયા વાળ, ઈશ્વરના શણગાર મધુરા, ઈશ્વરની મોરલી મધુરી, ઈશ્વરનું મોરપીછ મધુરું. સર્વસ્વ રીતે મારો કાળિયો ઠાકર એકદમ મધુરો છે બાપ. એ કૃષ્ણ કૃપાળુ પરમાત્મા ગોવાળિયાઓની વચ્ચે રહીને ગાયો ચરાવે છે. હવે એ ગોવાળોને છોડીને જવાનું મન કઈ રીતે જાય? જેની વચ્ચે તમે કાયમની માટે રહ્યો છો, જેના ખંભે હાથ નાખીને તમે કાયમની માટે ઊભો છો, જેના ભેગા તમે રોજ ફરવા માટે જાઓ છો, એ વ્યક્તિને છોડવાની વાત આવે, હૃદય કઈ રીતે સ્વીકારે? એક તો આપણી મહાનતા જે છે પ્રભુ, કે આપણી ભેગો રહેલો જે વ્યક્તિ છે એની મોટપ છે, એને મોટપનો સ્વીકાર કરવો, નહીતર નથી સ્વીકારી શકતા. હવે અમે તો કાયમ ભેગા બેઠા હોય, હું થોડો કઈ એને માનથી બોલાવું, હું થોડો એને સન્માનથી બોલાવું. અમારે તો રોજ ભેગું બેહવાનું. હા, એની મોટપનો સુદામાએ સ્વીકાર કર્યો હતો, કનૈયાની મોટપનો. એટલે માગવું નહોતું પડ્યું, માયકા વગર આપી દીધો હતો. એને સ્વીકાર કર્યો હતો ને. ગીતાજીની અંદર ભગવાન એના વિરાટ રૂપને દેખાડે તો પછી છે. અર્જુને પેલા પગ પકડી લીધા છે કે જે છે એ મને આપી દો, મારે જોઈએ છે. અર્જુને પગ પેલા પકડી લીધા છે. આ વિરાટ રૂપને તો દર્શન ભગવાને પછી કરાવ્યા છે કે હું જ ભગવાન છું, હું જ વસુદેવ ને વાસુદેવ, જે કયો તું હું છું ને હું તું છે, જે છે એ બધું હું જ છું, જગતમાં બીજું કઈ છે જ નહીં. હું જ દુર્યોધન છું, દુર્યોધનને માર્યો એટલે સમજી લે મને જ માર્યો, જે છે એ બધું હું છું. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દે છે. પહેલી વખત ગીતાજી તમે વાંચો ત્યારે, પ્રથમ અધ્યાય વાંચો ત્યારે આપણને એમ થાય કે અર્જુન જ બોલે છે, એના સિવાય બીજું કઈ બોલતો નથી. ભગવાન એકદમ સાંભળે છે. ને અર્જુનના ભાષણને તમે જયારે સાંભળો ત્યારે આપણને એમ થાય કે અર્જુનથી મોટો જ્ઞાનની જગતમાં બીજું હોય જ નહીં. આ કાકાના દીકરા થાય ને, આ મામાના દીકરા થાય ને, આ સ્વયં મામા થાય ને, આ દાદા થાય ને, આ મારા ભાઈઓ થાય ને, આને મારીને શું કરવું ને, આને મારીને મારે કઈ રીતને રાજપાટને ભોગવવા ને, આ આમ કેમ થાય ને, આ આમ કેમ થાય ને, આ આમ, આવા રાજ્યનું કરવું શું ને, આવી સંપત્તિનું કરવું શું ને, આવા ધનનું કરવું શું ને, આવા વૈભવનું કરવું શું ને, અનેક પ્રકારના જ્ઞાન પરમાત્માની વાતો કરે છે આત્મા પરમાત્માની અંદર. અને ભગવાને તમ તારી કે તું તાર જા હોય હો જવા દીધું, ક્યાંય સ્પીડ બ્રેકર જ ન રાખ્યું, એને જવા જ દીધો. પેલા જેટલું હતું ને એટલું અંદરથી ખાલી થઈ જવા દીધું. કોઈ માણસને સુધારવો હોય ને તો પેલા અંદર હોય એ બધું ખાલી કરી દેવું પડે. કારણ કે અંદર કંઈક ભર્યું હોય તમે નાખો તો ઓલું મિશ્રણ થાય, ભેગો કદડો થઈ જાય, પછી બધું બગડે, હારું બગડે. એના કરતા પેલા અંદર જે હોય ને એને ખાલી થઈ જવા દેવું પડે. એટલે ભગવાને અર્જુનની અંદર જે કાંઈ પણ હતું ને બધું ખાલી થઈ જવા દીધું. અને પછી ભગવાન બોલવાનું ચાલુ કરે છે કે આ તારું પહેલું યુદ્ધ છે, તું પહેલી વાર યુદ્ધ મેદાનમાં ઉતરો છે, તું પહેલી વાર કોકને મારે છે, તું પહેલી વાર કોક સામે લડાઈ કરે છે, તે આજ તને આવા વિચાર આવ્યા બધા? આની પહેલા તે અનેકો યુદ્ધ કર્યા છે, આની પહેલા તે અનેકોના વધ કર્યા છે, આની પહેલા તે અનેકને માર્યા છે. ત્યારે તો તને એવો વિચાર ન આવ્યો કે કોકની સ્ત્રી વિધવા થઈ જશે ને, કોકના બાળકો અનાથ થઈ જશે ને, એવી સંપત્તિનું કરવું શું જેના કોકના વધ કરીને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય, એવા રૂપિયાનું શું કરવું ને, એવા ધનનું શું કરવું ને, એવી દોલ, એ યુદ્ધ કરતા સમય તને વિચાર ન આવ્યો એવો? અને અહીંયા તું એમ કે છે કે કોઈ સ્ત્રી વિધવા થઈ જશે ને, કોઈ બાળક વિધવા થઈ જશે ને,
તો આની પહેલા તું જ્યારે યુદ્ધ કરવા જતો તો તઈ તને કેમ વિચાર ન આવ્યા આવે? આની પહેલા તો યુદ્ધ કરવા જતો તો તઈ તને કેમ એમ ના થયો કે લોહીની નદીઓ હાલી જશે? આની પહેલા તો યુદ્ધ કરવા જતો તો તઈ તને કેમ એમ ના થયું કોકના બાળકો અનાથ થઈ જશે? આની પહેલા તને કેમ એમ ન થયું કે કોકને માર્યા પછી સંપત્તિને લઈ લઈ એવી સંપત્તિનું કરવું શું? કારણ કેવલ અને કેવલ ભગવાન કે એટલું જ છે કે ઈ તારા નોતા ને આ તારા છે. દુર્યોધન ગમે એમ તો એનો, ભીષ્મ પિતામહ ગમે એમ તો એના, પાંડુ ગમે એમ તો આ બધા એક જ છે. મદ્ર રાજાનો રાજા છે એ ગમે એમ તો એનો, દ્રોણાચાર્ય ગમે એમ તો એના. અને તારા ને તારા તારી સામે આવીને જ વિરોધાભાસી થઈને ઊભા રહી ગયા છે. એટલે તને વિચાર આવ્યો કે આવું કેમ થાય, આવી સંપત્તિનું શું કરાય? સ્ત્રીઓ અનાથ થઈ જાય, બાળકો અનાથ થઈ જાય, લોહીની નદીઓ વહેવી જાય, કોકને મારીને લઈને એ સંપત્તિનું કરવું શું? તારી પાસે વળી ક્યાં બીજું છે? ત્યારે તને વિચાર ના આવ્યો, આજ તને વિચાર આવ્યો છે. એનું કારણ આજ તારી હામાં જે ઉભા છે એ તારું જ લોહી છે. આમાં તારો ભત્રીજો છે, આમાં તારા કાકા છે, આમાં તારો ભાઈ છે, આમાં તારા દાદા છે, આમાં તારા મામા છે. એટલા માટે તને આ વિચાર આવ્યો છે. અમથો વિચાર ન થયો. અર્થ અર્જુન તારામાં ક્યાંક સ્વાર્થ પડ્યો છે. પાંડવો કઈ સારા નહોતા, પણ પાંડવોમાં એક ગુણ સારો હતો કે ધર્મ કીએ ને એમ કરવાનું. પાંડવોને ગમતું કે ના ગમતું, પાંડવોના મગજમાં ઉતરે કે ના ઉતરે, પણ યુધિષ્ઠિર કહે એમ જ કરે. એ સત્ય લાગે કે અસત્ય લાગે, મોટા ભાઈ કહે ને એમ કરવાનું. સાચું હોય ખોટું, ભાઈએ કીધું કરવાનું એટલે કરવાનું. અને અહીંયા એકદમ ઉલટું હતું. ધર્મ કે એમ અમે ના કરીએ, અમે કહીએ ને એમ ધર્મ એ કરવાનું. વિદુર ધર્મ નો અવતાર હતા. કૌરવોએ કીધું એમ અમે કહીએ એમ વિદુર કાકા તમારે કરવાનું, તમે કયો એમ અમે ના કરીએ. એકદમ ઉલટું થઈ ગયું. ભક્તિ યોગ કેવા કેવા યોગો દર્શાવ્યા છે. ગીતાના 700 શ્લોકની અંદર તમે જઈને જુઓ, આખી જિંદગી ગીતાની અંદર આપણને સંદેશ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્જુન એકદમ નિષ્ઠાપૂર્વક એકદમ પરમાત્માના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ ગયો છે. એટલા માટે ભગવાને એના વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું છે. અર્જુન પગે લાગ્યો ને એના, કારણ કે અર્જુનને શ્રદ્ધા છે, એની અંદર જે મોટાપણું છે એને સ્વીકારવાની. આપણા ભેગો ઊભે છે, એ આપણાથી મોટો છે, તો એની મોટપ છે એનો સ્વીકારવાની ત્રેવડ હોવી જોઈએ આપણામાં, બસ. અને અર્જુનમાં એ ત્રેવડ હતી કે એનાથી મોટો છે ને એની મોટપનો સ્વીકાર કરી લે. અર્જુને સ્વીકાર કર્યો તો એની મોટપનો, અને એટલે ભગવાને દર્શન દીધા, એટલે પરમાત્માએ દર્શન. નહીતર દર્શન ન દે, ક્યાંથી દે દર્શન? તમે તમારા મિત્ર આરે રોજની માટે બેઠા હોય, રોજ એના ખંભે હાથ નાખીને ક્યાંક ફરવા જતા હોય, રોજ ક્યાંક હોટલે ચા પીવા જતા હોય, રોજ મજાક મસ્કરી કરતા હોય, રોજ આનંદ કરતા હોય, રોજ ઉમંગ કરતા હોય, એકબીજાની વાતો એકબીજા આરે કરતા હોય, એને તમે ભગવાન માનો? એને તમે સંત માનો? હવે એ થોડા ભગવાન હોય, આપણે વિચારી ન લઈએ બરાબર? અર્જુને આ વિચાર નથી કર્યો. મિત્ર છે, ફૂઈનો દીકરો છે, ભેગા રમીએ છીએ, ભેગા રખડીએ છીએ, પણ એ વ્યવહારિક છે. પરંતુ એ છે એ તો છે જ, એમાં ફેરફાર ન પડે કઈ. આ સ્વીકાર કર્યો એટલે ભગવાને એનો 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 એને ગીતાનું જ્ઞાન પ્રદર્શન કરેલું છે, ગીતાના જ્ઞાનને દીધું છે. નહીતર સ્વીકારવું બહુ અઘરું છે. કોકના પગ પકડવાની બહુ અઘરા છે. હા, આપણે આપણા મા બાપના પગ પકડતા હરમ આવે, આપણા વડીલોના પગ પકડતા હરમ આવે. આ તો મિત્ર છે, અને એ પાછો એની ઉંમરનો. ગજબ છે ને. અને એકદમ દંડવત પ્રણામ કરીને એના પગમાં પડી જવું છે ને એને એમ કેવું છે કે હવે તમે જેમ કહો એમ મારે કરવાનું છે, હું કહું એમ તમારે નથી. પ્રભુ તમે છો મારા,
જીવન રથ ના સારથી એ હરિ તમે છો મારા જીવન રથ ના સારથી જ્ઞાન ગીતાયુપદેશી મુજને બનાવજો પરમારથી મારા જીવન રથ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન રથના મેદાનની રણ મેદાનની અંદર હાલતા રથની દોરી હોય કે પછી જીવન રથની દોરી હોય, મારા જેવો ઉત્તમ સારથી તને ક્યાંય નહીં મળે. જીવન રથની દોરી હોય તોય ભલે, અને રણમાં યુદ્ધ કરવા માટે જવું હોય ને ઈ રથની દોરી હોય તોય ભલે, મારા જેવો ઉત્તમ સારથી તને ક્યાંય નહીં મળે. તારે હોપવું હોય તો હોપી દે, વિશ્વાસ કરવો હોય તો કરી લે, ભરોસો કરવો હોય તો કરી લે, મારા જેવો તને કોઈ નહીં મળે. જ્ઞાન ગીતા ઉપદેશથી મુજને બનાવજો પરમાર્થી મારું તારું કાંઈ ન જાણું, કાંઈ મને ખબર નથી, મારું તારું કાંઈ ન જાણું, મને ક્યાં કોઈ વસ્તુની જાણ છે, મને ક્યાં કોઈ વસ્તુની ભાન છે, હું ક્યાં કાંઈ સમજું છું, મને ક્યાં કાંઈ ખબર પડે છે. અને તેમ છતાં પણ હે ઈશ્વર, હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, તમારા ચરણોમાં આવીને નમન કરીને હું તમને કહું છું કે કોઈ પણ રીતે આપ અમને બચાવી લો, કોઈ પણ રીતે આપ અમારા ઉપર કલ્યાણ કરો, કોઈ પણ રીતે આપ અમારું કલ્યાણ કરો. બધી જ રીતે ભગવાન સુંદર ભાવથી અર્જુનની સમક્ષ ઉભા છે અને અર્જુનની સમક્ષ ઊભીને અર્જુનનું કલ્યાણ કરે છે. અર્જુનનું કલ્યાણ કરી અને અર્જુનને એક વાતના એવા સુંદર સંદેશાઓ આપે છે કે અર્જુન એકદમ સ્થગિત થઈ જાય છે અને એક વાતને ધ્યાનથી સાંભળે છે. પછી તો શું છે કે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે કે આમ કેમ થયું, આ મેં પ્રાપ્ત કર્યું છે, આ મારું છે. ભગવાન કે તે કર્યું છે, એ તારું છે. તને એવું લાગે કે યુદ્ધ તું જીતી લઈશ, તને એમ થાય છે કે યુદ્ધ તારાથી પૂરું થશે. મનના વેમ છે બધા, મનના ખેલ છે બધા. આપણાથી કાંઈ ન થાય પ્રભુ, જે થાય એ ઉપરવાળાથી જ થાય છે. આપણે કાંઈ નથી કરી શકતા. આપણો જન્મ થાય ને ત્યારે આપણે આપણા શરીરને આપણી લુગડા નથી પહેરાવી શકતા, અને મરણ થાય છે ત્યારે આ દેહને આપણે બાળી નથી શકતા. શું આપણે બીજું આપણા કામ આપણે નથી કરી શકતા, શું કોકના કરી લેવાના હતા. પણ એ સમયે કોરું ખાપણ એકદમ શુદ્ધ, ભગવાન કહે છે કે આને જ્યારે મોકલો ને ત્યારે એકદમ ચોખ્ખો, નિર્મળ, સ્વચ્છ, શુદ્ધ હતો, પણ આવ્યો ત્યારે એમાં એટલો કદડો ભરાઈ ગયો કે એને સાફ કરતા મારે જાજો સમય નીકળી જાય છે. અને ઘડવામાં જેટલી વાર નહોતી લાગી ને એટલી તો આને પાછો સાફ કરવામાં વાર લાગે છે. આપણે માણસનું મૃત્યુ થાય ને પછી એના ઉપર કોરું ખાપણ ઓઢાડીએ. આપણને એમ છે કોરું ખાપણ એટલે એનો ખરો અર્થ એ થાય કે માણસ એકદમ સ્વચ્છ ચોખ્ખા મનનો થઈ જાય ને પછી ઈશ્વરના દરબારમાં જાય તો એનો સ્વીકાર થાય છે. પણ આપણે કાપડના રૂપમાં લઈ લીધું છે. ખરેખર અંદરનું કાપડ કોરું કરવાની જરૂર છે. અંદરનું કાપડ સ્વચ્છ કરવાનું. ઇજ્જતનું કફન ઓઢીને મરાય તો સારું છે. નથી અબડખો જાજો હવે જીવનમાં, વધારે કઈ જોતું નથી. 2-4 કામ સારા થાય તો ઘણું છે. 2-4 કામ જો સારા થઈ જાય,
કોઈને મદદ કરાઈ જાય, કોઈને સહાયરૂપ બની જવાય, કોકને કંઈક થઈ જાય તો સારું છે, કોકના કલ્યાણની વાત થઈ જાય તો સારું છે. બાકી નથી હવે જાજો અબડખો જીવનમાં, ઇજ્જતનું કફન ઓઢીન મરાય તો ઘણું છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા મહાદેવજી, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ આ બધા જ ધરતી ઉપર અવતાર ધારણ કરીને આપણને સંદેશાઓ આપે છે. બાપ કૃષ્ણ ભગવાન કઠોર લીલા કરવા જાય છે, અને કઠોર લીલા કરવા જાય છે એટલે ગોપીઓને યાદ રહે એટલા માટે એક સુંદર રાસ લીલા કરીને હાયલા જાય છે. ગોપીઓની વચ્ચે જ્યાં લીલા કરે છે ને ગોપીઓના મનમાં અહંકાર આવે, અહંકાર જાગતાની સાથે ભગવાને એમ કીધું કે પ્રેમ ગલી અતિ સાંકડી તામે તો ના સમા જહાં મેં વહાં હરી નહીં जहाँ हरी वहाँ मैं नहीं. જ્યાં અહંકાર છે ત્યાં હું નથી, અને જ્યાં હું છું ત્યાં પરમાત્મા કે અહંકાર નથી. મોહે છલ છિદ્ર કપટ ન ભાવા, એ કાંઈ બધી વસ્તુઓ મને પસંદ નથી. એવું કાંઈ જરૂરી નથી કે ઉપવાસ કરીને મને ભજો, એવું કાંઈ જરૂરી નથી કે ભજન કરીને મને ભજો. મનથી એકદમ ચોખ્ખા રહ્યો, શુદ્ધ સાત્વિક સીધું સદમ સરળ જીવન જીવો, તમે મને ભજો જ છો. એ મારું ભજન જ છે, એ મારું કીર્તન જ છે. ભૂખે ભજન ના ઓઈ ગોપાલા. ભૂખા પેટે ભજન ન થાય. હનુમાનજીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું હતું કાલ નહીં મેં, યહ લો અપની કંઠી માં. તો ભૂખા પેટે જો ભજન કરવાનું થતું હોય તો આપણે ગુરુ ધારણ કરવાનું નથી થતા. આ કંઠી મળા લ્યો, એ આપણાથી નહીં. ઓલો ઓઢિયા બ્રાહ્મણ ની વાત છે ને. હા, કાયમ વનમાં જઈને પછી ગુરુ પાસેથી કંઈક ને કંઈક લેતા જઈને 11 કરવાની એવી, તો 11 એ એનાથી ન ખવાય કે આપણે બેડ નહીં પડે. અઢિયો બ્રાહ્મણ. ગોપીઓના મનની અંદર અહંકાર જાગ્યો છે. અહંકારને દૂર કરવા માટે થઈને પરમાત્મા ત્યાંથી દૂર હાલ્યા જાય છે. ગોપીઓ ભગવાનને પાછા પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈ જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા સસ્વર્દત્રહી દયિતિ દૃશ્યતામ દિક્ષુતાવકામ સ્ત્વયિ ધૃતાસ્વ સ્ત્વાં વિચિન્વતે જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ. જોજો, પહેલી જ લાઈનમાં ગોપીઓએ પહેલી જ લાઈનમાં એકદમ સ્પષ્ટતા કરી દીધી. જન્મના વ્રજ. વ્રજ કહેતા વૃંદાવન. જન્મના, તમે આ વૃંદાવનમાં જન્મ લીધો છે. શ્રયત ઇન્દિરા સસ્વદત્રહી. ઇન્દ્રલોકને પણ પાછું પાડી દીધું છે. વૈકુંઠ લોકને પાછું પાડી દીધું. સ્વર્ગ લોકને પણ પાછું પાડી દીધું. ઇન્દ્રલોક કરતા, વૈકુંઠ લોક કરતા, સ્વર્ગ લોક કરતા આજ આ વ્રજ વધારે સુંદર અને રળિયામણું લાગે છે. કારણ કે જયતિ તેધિકમ, જન્મના વ્રજ. તમારો જન્મ વ્રજમાં થયો છે.
તમારો જન્મ આ વ્રજની અંદર થયો છે એટલા માટે થઈ વૈકુંઠ કરતા વ્રજ સારો લાગે છે. તમારો જન્મ વ્રજમાં થયો છે એટલા માટે થઈ સ્વર્ગ કરતા વ્રજ સારો લાગે છે. તમારો જન્મ આ વ્રજમાં થયો છે એટલા માટે થઈ ઇન્દ્રલોક કરતા આ વ્રજ સારો લાગે છે. પહેલી જ લાઈનમાં એવી સ્પષ્ટતા પોતાના દુઃખનું નિવારણ પછી કર્યું છે. પહેલા એમ કીધું કે વ્રજ ભાગ્યશાળી છે, વૈકુંઠ કરતા ભાગ્યશાળી છે કે એ મૂકીને તમે અહીંયા આવ્યા છો. વૈકુંઠ છોડીને પરમાત્મા આવ્યા છે. દયતિ દૃશ્યતા દિક્ષુતાવકા ત્વયિ ધૃતાસવ સ્ત્વાં વિચિન્વતે જયતિ તેધિકમ. વ્રજ ભાગ્યશાળી છે, પણ હે પ્રિયતમા, એવો અમારો શું અપરાધ થયો છે, એવો અમારો શું ગુનો થયો છે, એવી અમારાથી શું ભૂલ થઈ કે અમે તારી હારે રાસ રમવા આવ્યા અને બરાબર એ જ સમયે તું અમારી સાથે રાસ પણ લે છે અને જ્યાં અમે આનંદ લેવા જઈએ છીએ ત્યાં અમે એવો શું અપરાધ કરી બેઠો કે તું અમારાથી અંતર ધ્યાન થઈ ગયો. અને આ ભાગ્યશાળી વ્રજની અંદર, ભાગ્યશાળી વૃંદાવનની અંદર અમે કાંઈ ન કરી શક્યા અને વન વન ભટકીએ છીએ અને તને ગોતીએ છીએ. કનૈયો ક્યાં છે? કનૈયો ક્યાં છે? કનૈયો ક્યાં છે? તુલસીના છોડને પૂછીએ, કદમના વૃક્ષને પૂછીએ, જમનાને પૂછીએ, બીજા કોઈ વૃક્ષોને પૂછીએ, લહેરોને પૂછીએ, વૃંદાને પૂછીએ, ફળોને પૂછીએ, પક્ષીઓને પૂછીએ, કોયલને પૂછીએ, લહેરોને પૂછીએ, વાવડાઓને પૂછીએ, કોઈને પૂછીએ, કનૈયો ક્યાં છે? કનૈયો ક્યાં છે? જડતો નથી. કનૈયો જડતો નથી. કનૈયો જડતો નથી. કનૈયો જડતો નથી. કનૈયો ખોવાઈ ગયો છે. અંદરથી ભાવુક થઈ એવી ગીત ગાયા છે, એવા ગીત ગાયા. ઘણી ગોપીઓ તો એ ગોપી ગીત ગાતા ગાતા ત્યાં પોતાના દેહને છોડી દે છે. હે કનૈયા, અમે અમારા ધણીને છોડીને આવ્યા છીએ અને જો તું આવી રીતના અમને તરછોડીને વયો જઈશ, અમારે ક્યાં જવું? હે કનૈયા, અમે હંજવારી કાઢતા આવ્યા છીએ, અમારા કામ અધૂરા મૂકીને આવ્યા છીએ, અમે રસોઈ કરતા આવ્યા, અમે ગાય દોતા આવ્યા, અમે અમારા છોકરાને ધાવણ ધવરાવતા આવ્યા, અમે અમારા ઘરના કામ અધૂરા છોડીને આવ્યા છીએ અને અહીંયા આવ્યા પછી તું અમને છોડીને વયો જઈશ, અમારે ક્યાં જવું? કોઈ રસ્તો ખરો? કોઈ ઉપાય ખરો? હે કનૈયા, તું ક્યાં છે? અમને જોવા દે, અમને જોવા દે, અમને જોવા દે. શોધતા નીકળે છે ક્યાંય સુધી, દૂર સુધી દેખાતો નથી. મનની અંદર ભગવાન આ યાદ રાખ્યા જેવું છે, બે વસ્તુ મનની અંદર જાગે છે, પછી અતિશય સત્સંગ કરવો પડે છે ને એ સત્સંગ કર્યા પછી પણ જો એ નીકળે છે તો નીકળે છે, નકર નથી નીકળતું. એક અહંકારનું બીજ અને એક શંકાનું બીજ, વેમના ઓહળ ના હોય, એની કોઈ દવા ના હોય. આ બી એક વખત અંદર આવી ગયું ને પછી એ બહાર નીકળતું નથી ખડીકની અંદર. એટલે સંસારની અંદર જાળવીને હાલવું, સંસારની અંદર ધ્યાન રાખીને હાલવું. જેમ કીધું એ પ્રમાણે આ સંસાર જીવન છે ને એ જીવન કાચા સૂતરના દોરા જેવું છે, વધારે ખેંચીએ તોય તૂટી જાય, ઢીલું મૂકીએ ને તો કૂચવડી જાય. એકદમ ધ્યાન રાખીને હાલવું જોઈએ. પરિપૂર્ણ નથી બાપ, આપણે એકદમ પૂર્ણ નથી. સરદુદાશયે સાધુ જાત શમ સરસી જોદર શ્રી મુસાદૃશા સુરત નાથ તે શુલ્કદાશિકા વરદ નિગ્ન તો
જયતિ તે દિકમ. કદાચ આ એક મંત્રનો જપ કર્યા રાખીએ ને તોય જીવન સફળ થયા. જયતિ તેથી કમ જન્મ ના વ્રજ, જયતિ તેથી કમ જન્મ ના વ્રજ. તમારો જન્મ વ્રજમાં થયો ને અમે ધન્ય થયા. હે કનૈયા, અમે તારી દાસીઓ છીએ, અમે તારી સેવા કરવા આવ્યા છીએ. અને તારી દાસી થઈને અમે તારી સેવા કરવા આવ્યા. જો તું અમારાથી દૂર વહી જાય તો અમારે કોની પાસે જવું? અને તારે દૂર જ જવું તો વેણું વગાડીને અમને મોહિત શું કામ કર્યા? તારે છેટું જ જવું તો અમને આ વેણું વગાડીને તેના પ્રેમમાં શું કામ નાખ્યા? તે કનૈયા, તું ખૂની છે, તે અમારો વધ કર્યો છે. અને કઈ રીતે વધ કર્યો છે? તો કે નેણના પ્રભાવે તે અમારી સમક્ષ જોયું છે. અને આંખોમાંથી નીતરતો પ્રેમનો પ્રવાહ, એને શું વધ નો કહેવાય? એ શું વધ નથી? તારી આંખમાંથી નીકળતો જે પ્રેમનો પ્રવાહ છે, તારી આંખમાંથી નીકળતો જે પ્રેમ છે, એ પ્રેમ અમારા શરીરને ઘાયલ કરી નાખ્યું જાય છે. એ પ્રેમ અમને અહીંયા સુધી ખેંચી આવ્યો છે. એને 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 શું વધ ન કહેવાય? સરજી દો સરસી જો દર શ્રી મુષા તૃષા. અમે તારી દાસીઓ છીએ. અને વરદ નિઘ્નતો નેહ, આંખમાંથી નેહ, નેહ કહેતા પ્રેમ, આંખમાંથી જે નેહ નીકળે છે, કિમ વધ, એને શું વધ ન કહેવાય? તારી આંખમાંથી જે પ્રેમ નીકળે છે ને પ્રેમના કારણે કનૈયા અમે અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ. એકદમ ખાલી ખોખા થઈ ગયા છે. પ્રાણ તો તારા ચરણોમાં કેદીના પડી ગયા છે. આ તો શરીર હવે ખાલી ખોખાની જેમ હાલે છે. બાકી આમાં અદર કઈ રહ્યું નથી. હવે હાવ ખાલી થઈ ગયું છે. ભગવાન આ દ્રશ્યને જોવે છે. ગોપી ગીત છે, બહુ 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 મોટું ગીત છે. વ્રજ જનારતિહન વીરયોષિતામ નિજ જન સ્મય ધ્વંસન સ્મિત ભજ સખે ભવંતિ કિંકરી સ્મનો જલરુહાનનમ ચારુદર્શય જયતિ તેધિકમ. હે કનૈયા, તારી મંદ મંદ મુસ્કાન છે, તારું મંદ મંદ હાસ્ય છે, પીળા પિતાંબર, તારી જે લટકતી ચાલ છે, તારા વાકડિયા વાળ છે, આ વાકડિયા વાળ, તારી લટકતી ચાલ, મંદ મંદ હાસ્ય, મંદ મંદ મુસ્કાન, આ અમને ઘાયલ કરીને હાલ્યા જાય છે. હે શ્યામ સુંદર, હે કનૈયા, હે મુરારી, તું બ્રજવાસીઓના વીર શિરોમણી, હે શ્યામ સુંદર, તું બ્રજની શોભા છે. જેમ એક રાજા હોય અને રાજાના માથા ઉપર મુગટ ના હોય તો રાજા કેવો અડગમો લાગે, એમ બ્રજમાં જો તું ન હોય ને તો બ્રજ બહુ ગમે નહીં. આ તવ કથામૃતમ, તારી કથા તણું અમૃત, કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ, જીવન તૃપ્ત થઈ જાય છે. કવિભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃણન્તિ તે ભૂરિદા જના તવ કથામૃતમ. હે કનૈયા, તારી કથા તણું જે આ અમૃત છે, એ અમૃતને અમે સાંભળીએ છીએ અને સાંભળતાની સાથે જ એવું કહેવાય છે કે અમારા કાન એકદમ પવિત્ર થઈ, શ્રવણ મંગલમ, અમારા કાન પવિત્ર થઈ જાય છે.
ગોપી ગીત તો બહુ મોટું છે, આપણે અમુક શ્લોકોમાં જ સમજીશું. કવિ ભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ, અમારા જીવનનું કલ્યાણ થઈ જાય છે, અમારા જીવતરનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે, શ્રવણ માત્રથી કાન મંગળ થઈ જાય છે અને જીવનમાં પણ મંગલ 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 થઈ જાય છે. પ્રહસિતમ પ્રિયમ પ્રેમ વીક્ષણમ વિહરણમ ચ તે ધ્યાન મંગલમ રહસી સંવિદો યાહદીસ્પૃશ કુહકનો મન ક્ષોભયંતી. એક એ દિવસ હતો કનૈયા કે જ્યારે તારી પ્રેમ ભરી નજર તો બાળ રૂપની અંદર હતો, અમારી તરફ પડતી, અમે આનંદ આનંદ કરતા ને તુંય મંદ મંદ હાસ્ય કરતો, અમારા ઘરની અંદર આવીને કંઈક તોફાન કરીને હાયલો જતો, માખણ ચોરીને હાયલો જતો, અમે જશોદાને ફરિયાદ કરવા જતી અને તેમ છતાં પડતો ધરારથી અમારા ઘરમાં આવતો એ દિવસ. અને આજ અમે તને બોલાવીએ ને તું જતો રહે છે. એક એ દિવસ હતો કે ના પાડવા છતાંય તું અમારા ઘરમાં આવતો, સિક્કા ઉપર મટુકીઓ હોય મટુકીઓને ફોડતો, માખણને જોડતો ને રેલમ છેલ કરીને નીકળી જતો, તે છતાંય અમને ગમતો બહુ. આ તો કનૈયાના દર્શન કરવા માટે થઈને જશોદાની પાસે ફરિયાદ કરવા માટે જતી હતી. બાકી જેથી ઘરમાં સારું માખણ ઉતરે ને તેથી ગોપીઓમાં છાસ વધેરતા વધેરતા એવું કહે કે આજ માખણ બહુ સારું ઉતર્યું છે, આજ નંદનો લાલો આવે ને જો માખણની ચોરી કરી જાય ને તો એને ભાવશે બહુ. આજનું માખણ બહુ સારું છે. માખણ મિશ્રી ખાઈ ગયો રે પેલો છોરો ગોવાળિયો, ચોરી ચોરી માખણ ખાઈ ગયો રે પેલો છોરો ગોવાળિયો. ગોપીઓ યાદ કરે છે કે એ દિવસો કેવા હતા કે જ્યારે અમે તારી પાસે આવતા અને તું માખણ ચોરીને જતો, પછી અમે જશોદાજી પાસે ફરિયાદ કરવા જતા. ચોરી ચોરી માખણ ખાઈ ગયો રે પેલો છોરો ગોવાળિયો. मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा ए किशन कन्हैया बताई गयो रे पेलो छोरो ગોવાળિયો. કન્હૈયો નામ બતાવી જાય છે. હું પૂછું માતા પિતા કોણ છે? નંદ યશોદા બતાઈ ગયો રે પેલો છોરો ગોવાળિયો. કામનું પૂછ્યું કે તારે કામ શું કરવાનું, ધંધો કઈ કરે છે કે આખો દી આજ કર્યા કરે છે? ગૈયા ચરાના બતાઈ ગયો રે પેલો છોરો ગોવાળિયો. ઈશ્વર દયાળુ છે, ઈશ્વર કૃપાળુ છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને યાદ કરતા જાય છે. હે કનૈયા દર્શન દે, હે કનૈયા દર્શન દે, હે કનૈયા દર્શન દે, હે કનૈયા દર્શન દે. ગોપીઓ આખું ગોપી ગીત ગાવે છે ને એના બાળપણના જે જે કાંઈ કાંઈ પ્રસંગો છે બધા જ પ્રસંગોને યાદ કરે છે. છેલ્લે રાસ આવી જાય છે, આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. આંખમાં આંસુ આવતાની સાથે જ ભગવાન બધું જોઈ શકે પણ ભગવાન એના ભગતની આંખમાં આંસુ ના જોઈ શકે. અને એટલા માટે થઈ ભગવાન પ્રગટ થયા, ગોપીઓને સાંત્વના દીધી અને ગોપીઓને સાંત્વના દઈને ફરી પાછો રાસની લીલા રચે છે. ભગવાન રાસલીલા રચે છે. જે કથાને આપણે ગઈકાલે સાંભળી છે, મહાદેવજી આવે છે અને ગોપેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના થાય છે, એ બધી જ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. રાસલીલા પૂર્ણ થઈ ત્યારબાદ વ્યાસજી કહીએ તો વ્યાસજી અને સુખદેવજી કહીએ તો સુખદેવજી કથાના રસને ફરી પાછો બદલાવે છે થોડી વાર માટે.
એકદમ કરુણ, જો એકદમ કરુણતામાં આવેલા જઈએ તોય જીવનમાં મજા ના આવે, એકદમ આનંદ આનંદ કરીએ તોય મજા, બધું થોડું થોડું હોવું જરૂરી છે. આ ગોપી ગીત એકદમ કરુણતામાં ઉતરી ગયા ને પછી સુખદેવજી એવું કીધું કે હવે પરીક્ષિતને હાવ કરુણતામાં ઉતારો, એના કરતા લે ને થોડીક એકાદી બીજી વાત કરી નાખો, વચ્ચે એકાદા રાક્ષસને મારી નાખો. એકદમ કરુણતા પણ ન જોઈએ, એકદમ ઉમંગ ના જોઈએ, એકદમ દુઃખ ના જોઈએ, એકદમ હર્ષ પણ ના જોઈએ, બધું માત્રાઓની અંદર હોય તો જીવવાનો આનંદ આવે છે પ્રભુ. તમે એકદમ સુખી જ હોય તો દુઃખ વસ્તુ શું છે એની ખબર ન પડે તો તમારી જિંદગીનો મતલબ શું? એ તો ઈ હોવું જોઈએ. સુખના અનુભવે થવા જોઈએ, દુઃખના અનુભવે થવા જોઈએ. કાંટો લાગે તો ખબર પડે કે એની પીડા શું હોય, બાકી કાંટો લાગે જ નહીં તો ખબર કેમ પડે કે એની પીડા શું હોય? દુઃખ જરૂરી છે. ધન્ય છે વ્યક્તિઓ જેને જન્મતાની સાથે શરૂઆતની જીવનની અંદર દુઃખ ભોગવી લીધા છે, પછી પાછળની જિંદગી છે એને આનંદમાં વિતાવવાની મોજ આવે છે, કારણ કે દુઃખ અનુભવ કરી ગયા છે ને એટલે સુખની એને કિંમત થાય. પણ પેલા સુખ ભોગવી ગયા ને પછી જો દુઃખ પડ્યું તો કોઈ રીતે ભેગું ના થાય. એના કરતા એટલે ભગવાને સીધો પેલા દુઃખ ભોગવ્યું પછી સુખના માર્ગે ગયા. જો માતાજી દેવકી માતાએ અને વસુદેવે જન્મ દીધો, જન્મ દેતાની સાથે માનું મોઢું જોયું ના જોયું જતા ગોકુળમાં ભગવાન વસુદેવ આવીને કનૈયાને ટોપલામાં પતરાવી નંદને ઘેર છોડી ગયા. હજી તો નંદ પાસેથી મમતા મેળવી ન મેળવી તો ભગવાન નક્કી કરી લીધું કે હવે સીધું હાલો મથુરામાં તેડું આવ્યું છે, ત્યાં જવાનું છે. મથુરામાં રહ્યા નો રહ્યા ત્યાં તો સીધું મથુરા છોડી, નહીતર રેડીમેડ મથુરા મળતી હતી એકદમ તૈયાર. હાવ કંસને મારી નાખ્યો. નિયમ એવો હતો કે જે રાજાને મારે એ જ રાજા થાય. તો ભગવાન મથુરાના રાજા બની ગયા હોત તો હોનાની દ્વારકા બનાવવાની ક્યાં જરૂર હતી? પણ નહીં, એ રીતે નહીં. મારે મારી કાંડાની કમાણીએ જોઈએ છે, જે જોઈએ છે. કોઈ પાસે આશા રાખીને નથી બેસવાનું, કોઈ પાસે અપેક્ષા રાખીને નથી. ભગવાન સંદેશ આપે છે. અને અહીંયા રાજપાઠમાં આવે છે એ પેલા ભગવાન સાંદીપનની વિદ્યાની અંદર વિદ્યાલયની અંદર ભણવા જાય છે. અલ્પકાળની અંદર સમગ્ર પ્રકારની વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરે છે. અને બાળપણનો સુદામાનો જે મિત્ર છે એ મિત્ર બનાવે છે. અને એ સમયે ભગવાન લાકડા કાપવા જાય, ગાયોની સેવા કરવા જાય, ગૌશાળામાં વાહિદા કરવા જાય, ખેતરમાં કામ કરવા જાય, રસોડાના કામ કરવા જાય, ચૂલામાં કામ કરવા જાય, ગુરુદેવની આજ્ઞાનું પાલન કરે, સવારે ઉઠીને સૂર્યનારાયણને સંધ્યા વંદન કરે, બધું જ કરે છે ભગવાન. મોટો માણસ બન્યા પેલા નાનો માણસ બનવું જરૂરી છે. પરબારા હેઠ થઈ જાવ એટલે ખબર ના પડે કે કર્મચારીઓની વચમાં શું હાલે છે. કર્મચારીઓની વચ્ચે કામ કરીને જાવ ને એટલે ખબર પડે કે ઉપર હેઠ બન્યા પછી આ કર્મચારીઓ કેવા, કારણ કે આપણે અહીંયા એક દી કામ કર્યું હોય ને એટલે આપણને ખબર હોય કે આ નીચે બેઠા બેઠા બધા શું કરે છે. પછી સીસીટીવીની જરૂર ના પડે. એ તો આપણે ત્યાં અંદર કામ કરીને કહેવાય એટલે આપણને ખબર જ હોય કે આ કેવી રીતે કામ કરે. એટલે સીધા તુરંત મોટું નથી થવાતું, નાનેથી મોટા થાવ તો મજા આવે છે. એટલે નીચે શું હાલે એના મેનેજમેન્ટની ખબર પડે. એટલે ભગવાન પેલા વિદ્યાર્થી કાળની અંદર ભણ્યા, જે કાંઈ પણ કરવાનું હતું એ બધું કર્યું અને પછી રાજા થયા. મથુરા તુરંત મળતી હતી પણ સુરસેન રાજાને સોંપી દીધી કે હવે આ તમારું, તમે હાચવો, આપણે આમાં કંઈ જોઈએ નહીં. ત્યાંથી નીકળી ગયા. પછી કાંડાની કમાણીએ હોનાની દ્વારકા વસાવી છે. બાપાના પૈસે નહીં, પોતાની કમાણીએ. પોતાની કમાણીએ જ્યારે સોનાની દ્વારકા શું સામાન્ય એવા 2 રૂમ ઊભા કરી લઈએ ને તોય હોના જેવા લાગે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે. અને બાપાનો બંગલો હોય એની અંદર તો આપણે ક્યાં કમાણા, એ તો બાપાનો પરહેવો છે. એને ખબર હોય કે આ કઈ રીતે ઊભું થયું, એની કિંમત આપણે ન થાય. પિતાજીએ ઊભું કરીને તુરંત આપણને વારસામાં આપી દીધું હોય એની કિંમત આપણે ન થાય. એ તો બાપાને જ જાણવું હોય કે દિન રાત એક કરી અને લોહી પાણી એક કરીને પછી એની આ કઈ રીતે આપણી માટે વહાવ્યું હોય એ એને જાણવું હોય. આપણને થોડી ખબર હોય. એ તો આપણે કર્યું હોય તો આપણને ખબર પડે, નકર પડે. તુરંત વારસામાં મળી જાય 50-60 વીઘા તો એ આપણને થોડી એની કિંમત હોય કે બાપાએ કઈ રીતે આનું ભેગું કર્યું છે. દિન રાત એક કરીને કઈ રીતે રાતે મહેનત મજૂરી કરે, દિવસે મહેનત મજૂરી કરે, કલાક 2 કલાક પૂતા અને પછી આપણી પાછળ મૂકી જાય. એના એ બાપા આપણા ખેતરમાં આટો મારવા આવે તો એ આપણને ગમતું ના હોય. બોલો, આપણે એમ થાય કે આ ટોકે છે. અરે ટોકતા નથી, એની વહાય હું એમાં જોવા આવે છે. કારણ તુરંત આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે એટલે આપણને ખબર નથી પડતી. મહેનતથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો આપણને સમજાય છે.
આપણી મહેનતથી પ્રાપ્ત થયેલું હોવું જોઈએ. ભગવાન પોતાની કાંડાની કમાણીએ સોનાની દ્વારકા વસાવે છે એટલે એને કિંમત થાય છે. પ્રભુ મહારાષ્ટ્રની લીલા થઈ, રસને બદલાવ્યો છે. કરુણ રસ ઉત્પન્ન થયો હતો એટલે સુખદેવજી કહે પરીક્ષિતને સ્થિર રાખવા માટે થઈ હવે થોડો રસ પલટાવું છું. સુખદેવજી કહે પરીક્ષિતને સ્થિર રાખવા માટે થઈ હવે થોડોક રસ પલટાવું છું. અને એટલા માટે હવે રસ પલટાવે છે. એક સુદર્શન નામનો રાક્ષસ છે. આ સુદર્શન નામનો જે રાક્ષસ છે એ અજગરના રૂપની અંદર આવે છે અને વ્રજની અંદર એક વખત પ્રવેશ કરી અને નંદ બાવાને પકડી લે છે. નંદ બાવા બહુ મોટા મોટા અવાજથી ચિલ્લાવે છે, કોઈ બચાવો, કોઈ બચાવો, કોઈ બચાવો, કોઈ બચાવો. બલરામજી અને કન્હૈયો સમજી ગયા કે આ અજગર નથી, છે કોક બીજું. પરમાત્મા એમની પાસે જાય છે. ટૂંકી વાત, પરમાત્મા એ સુદર્શનના રૂપની અંદર આવેલો જે અજગર હતો એ અજગરનો ઉદ્ધાર કરી દે છે. એમાંથી એક જ્યોત પ્રગટ થઈ. જ્યોત પ્રગટ થતાની સાથે જ પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને કીધું છે કે ગયા જન્મની અંદર હું વિદ્યાધર નામનો એક વ્યક્તિ હતો અને વિદ્યાધર એ જ સુદર્શન, પરંતુ મારી પાસે સંપત્તિ પણ ઘણી હતી અને લક્ષ્મી પણ ઘણી હતી. જોજો આ પ્રશ્ન અહીંયા લાગુ પડે છે. પાછો તુરંત પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે શું કેવી કિંમત થાય છે એ પ્રશ્ન અહીંયા લાગુ પડે છે. મારી પાસે સંપત્તિ પણ હતી, લક્ષ્મી પણ હતી, વૈભવ પણ હતો, સુંદર પત્નીઓ હતી અને એ પત્નીઓને એક વિમાનની અંદર બેસાડી અને હું ભ્રમણ કરતો હતો. એમાં અંગીરા ઋષિ, એમનો કંઈક મારાથી અપરાધ થઈ ગયો, અથવા તો અંગીરા ઋષિના કુળની અંદર કોઈ એવા સંત, એમના કંઈક મારાથી અપરાધ થઈ ગયો છે અને એ અપરાધને કારણે એમણે મને શ્રાપ દીધો. અને શ્રાપ દીધો, હું સર્પની યોનિની અંદર પડ્યો છે. અંગીરા ગોત્રના એક ઋષિ છે, એ ઋષિના કુરૂપને મારાથી અપરાધ થઈ ગયો, એમણે મને શ્રાપ દીધો છે અને અજગરના રૂપની અંદર આવ્યો છું. ને હે પ્રભુ પરમાત્મા, આજ તમે મારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. આ ભક્તવત્સલ ભગવાન છે. સુદર્શનનો ઉદ્ધાર કર્યો. એ બાદ શંખચૂડનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. શંખચૂડનો ઉદ્ધાર, શંખચૂડ છે એ કુબેરના એક અનુચર છે. એ શંખચૂડ એક વખત એવું કહેવાય છે કે ગોપીઓ વ્રજની અંદર પોતાના કામ કરી રહી હતી. પાણી ભરવા જાય, કોઈ જમનાના કિનારે જાય, કોઈ કંઈ કરે, કોઈ કંઈ કરે. એ સમયે ગોપીઓનું હરણ કરીને હાલે છે. ગોપીઓ બચાવો 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 કરતા જાય છે. ને બલરામજી અને કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે આ શબ્દોને સાંભળે છે, ભગવાન સમજી ગયા કે આ કોઈ સામાન્ય નથી. અને પછી શંખચૂડને પાસે જાય છે અને ભગવાન એમની સાથે બાહુયુદ્ધ કરે છે અને બાહુયુદ્ધ કરીને પછી શંખચૂડનો ઉદ્ધાર કરી દે છે. ગોપીઓને એનાથી છોડાવે છે. પરમાત્માને બલરામજીને જઈને કીધું છે કે તું ગોપીઓનું ધ્યાન રાખ, હું ઓલા હમણાં સમજાવીને આવું. બલરામજીને ગોપીઓનું ધ્યાન રાખવા મોકલા ને ભગવાન શંખચૂડની પાછળ દોડે છે. ઓલો જ્યાં જાય ત્યાં એની વાહે વાહે, જ્યાં જાય ત્યાં એની વાહે વાહે. પછી એક વખત મળે છે, બાહુયુદ્ધ થાય છે. માથા ઉપર એક મણી હોય છે, એ મણી ભગવાન આંચકીને કાઢી લે છે, માથા ઉપર એક મુક્કો મારે છે. ભક્તવત્સલ ભગવાન શંખચૂડનો ઉદ્ધાર કરી દે છે.
પછી એ મણી લઈને હાલી નીકળે છે પરમાત્મા. એ મણી આવીને બલરામજીને સોંપી દે છે, કારણ કે મણી નાગની હોય ને બલરામજી શેષનાગનો અવતાર, હકીકતે અધિકાર એનો જ હતો, જેનું હતું ને એને જ પાછું આપ્યું. હા, ભગવાને ક્યાંય માખણ ચોરી નથી કરી. આ તો જેના ઘરમાં વધારાના પડ્યા હતા ને, જે કોઈને ખાવાય નહોતા દેતા ને ખાતાય નહોતા, પડ્યા પડ્યા બગડતા હતા, હા, એ કાઢી કાઢીને જેને જરૂરિયાત હતી ને એને આપતા હતા. બાકી માખણ ચોરી ક્યાંય કરી જ નથી. હા, આ તો અમુક અમુક ઘરમાં વધારાના લાડવા એમને પડ્યા હોય, ફૂગ વરી જાય પણ કોઈ દે નહીં, હરામ કોઈ દેતો, પછી છેલ્લે માછલા ખાય. હા, તમારી વાત ને, તમે તો હાર, તમે તો ખવડાવો. હા, હું બીજા ગામની વાત કરું છું. એટલે જે એવા વ્યક્તિઓ છે કે જેના ઘરની અંદર વધારાનું પડ્યું છે, અને એ વધારાની જે વસ્તુઓ છે, એ વધારાની જે વસ્તુઓ છે એને 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 ભગવાન બહાર કાઢે છે, અને જેને જરૂરિયાત છે એને આપે છે. આવી સુંદર લીલા છે પરમાત્માની. મણી કાઢી અને એમને સોંપી દીધો છે, ગોપીઓનું કલ્યાણ કર્યું છે. એટલે અહીંયા ગોપીઓએ પાછું એક ગીતની રચના કરી છે, જેને યુગલ ગીત કીધું છે. યુગલ ગીતની અંદર પરમાત્માની સુંદર સુંદર વેણુઓના વખાણ કર્યા છે, સુંદર સુંદર ભગવાનની લીલાઓના વખાણ કર્યા છે. હે કન્હૈયા તું વારંવાર આવે છે ને અમારો ઉદ્ધાર કરી જાય છે. હે કન્હૈયા તું વારંવાર આવે છે ને અમારા ઉપર કલ્યાણ કરે છે. હે કન્હૈયા તે વારંવાર અમારા ઉપર દયા કરી છે. હે કન્હૈયા તે વારંવાર અમારા ચિત્તને ચોરી લીધા છે. અમારા ચિત્તને ચોરીને તે અમારા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ બનાવીને અમારા મન હવે તારી પાસે જ રહીએ છે, તારા સિવાય ક્યાંય જવા માંગતા નથી. યુગલ ગીતની રચના થઈ છે. યુગલ ગીત ગાયું એ પછી ભગવાન ફરી પાછી થોડી બાળ લીલાઓ કરે છે. સાંજનો સમય હોય છે, ગૌધૂલીનો સમય છે. એ સમયની કથાઓ જે છે તો મેં તમને આગળ સમજાવી દીધી, એટલે વધારે એમાં ચર્ચા નથી કરતો. થોડી બે મુદ્દાઓ કહીને પછી આગળ જતો રહું છું. ભગવાન ગાયો ચરાવીને સાંજના સમયે પાછા આવે છે, અને ગાયો ચરાવીને સાંજના સમયે પાછા આવે છે ત્યારે એમ કહેવાય છે કે બધી જ ગોપીઓને જ્યાં ખબર પડે કે હવે કનૈયાનો આવવાનો સમય થયો છે, બધી ગોપીઓ કનૈયાની રાહમાં ત્યાં ઉંબરાના દરવાજે આવીને ઊભી જાય છે. અને ક્યારે કનૈયો આવે એને જોઈએ, ક્યારે કનૈયો આવે એને જોઈએ, ક્યારે કનૈયો આવે એને જોઈએ. વ્રજની રજનો મહિમા સમજાયો છે કે વ્રજની રજ કેટલી મહાન છે. ભગવાન 11 વર્ષ ને 52 દિવસ રહે છે, પણ પગમાં ચંપલ નથી પહેરતા, પગરખાં નથી પહેરતા, અને એટલા માટે ઉઘાડા પગે એ રજની અંદર હાલે છે. એ રજનો મહિમા વધી ગયો છે, ધૂળનો મહિમા વધી ગયો છે. આ જગતમાં 3 રજનો મહિમા બહુ વધારે છે, અતિશય પવિત્ર છે. એક પરમાત્માના ચરણ જ્યાં પડ્યા હોય એ ચરણની જે રજ છે એ રજનો મહિમા વધારે છે, કારણ કે ભગવાનના ચરણોમાં 16 ચિહ્ન હોય છે, અને એ 16 ચિહ્ન એની અંદર જ હોય છે, એટલે એ રજનો વધારે મહિમા છે. ભગવાનના ચરણ જે સ્થાન પર પડે છે એ સ્થાન પર પડેલી જે રજ છે એનો મહિમા વધારે છે. પછી એક ગાયની ખરી હોય, અને ગાયની ખરી જ્યાં જે સ્થાન પર પડી હોય, અને એ જે માટી હોય એ રજ હોય, એ રજ અતિશય પવિત્ર ગણાય છે. અને એક આપણા સદગુરુ ભગવાન હોય એનો પગ જે ધરતી ઉપર પડ્યો હોય ને એ પગમાંથી જે રજ નીકળે છે એ રજ છે બહુ ઉદ્ધાર કરી દે છે જીવનમાં. સદગુરુના ચરણ જ્યાં પડ્યા છે અને એ ધરતી ઉપરથી તમે રજ ઉપાડો અને માથા ઉપર ચડાવો અને તિલક કરો, ભાગ્યની રેખા પલટાઈ જાય છે. આ 3 રજનો બહુ મહિમા દર્શાવ્યો છે. વ્રજની રજનો મહિમા દર્શાવ્યો, યુગલ ગીતનો મહિમા દર્શાવ્યો છે. એ બાદ વૃષભાસુર નામનો એક રાક્ષસ આવે છે. ભગવાને એ વૃષભાસુરનો પણ ઉદ્ધાર કરી દીધો છે. પછી અરિષ્ટાસુર નામનો એક રાક્ષસ આવ્યો છે. તે અરિષ્ટાસુર બળદના રૂપની અંદર હોય છે. બળદના રૂપની અંદર આવેલો અરિષ્ટાસુર નામનો જે રાક્ષસ છે એ વ્રજમાં આવે છે ને હાહાકાર મચાવે છે. આખા વ્રજને ગાંડું ઘેલું કરી દે છે, જેની તેની સામે બાંધે છે, જ્યાં ત્યાં મળ અને મૂત્રનો ત્યાગ કરે છે, આખા વ્રજને અપવિત્ર કરે છે. ભગવાનને થયું કે હવે આનાથી બચવું જોઈએ ને આના ઉપર કંઈક એક્શન લેવો જોઈએ.
એટલે ગોપીઓને હેરાન કરે છે, બધાને હેરાન કરે છે, ને જ્યાં ને ત્યાં મળમૂત્ર કરી જાય છે ને વગેરે બધી ચર્ચાઓ કરી છે. ગોબર છોડે છે, જગ્યાને અપવિત્ર કરે છે. ભગવાન એ અરિષ્ટાસુર સાથે બળદના રૂપની અંદર જે આવેલા છે એ અરિષ્ટાસુરની સાથે બાંધે છે અને અરિષ્ટાસુરની સાથે લડાઈ કરી, યુદ્ધ કરી અને પરમાત્મા એ અરિષ્ટાસુરનો પણ ઉદ્ધાર કરી દે છે. એ અરિષ્ટાસુરનું કલ્યાણ કર્યું છે. એ બાદ કથાને આગળ વધારી અને સુંદર રીતે લીલાને દર્શાવી છે. ભગવાન એવું કહેવાય છે કે એક વખત હવે થોડી વાર માટે સુખદેવજી મથુરામાં હાલ્યા ગયા છે. કંસ મથુરામાં બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે કે કેટલાને મોકલા છે મારા દુશ્મનને મારવા માટે થઈ, પણ મારો દુશ્મન મરતો નથી. મ્યાનકુલી તલવાર હાથમાં લઈને આટા ફરે છે કે કેમે કરીને મારી નાખું, કેમે કરીને મારી નાખું, કેમે કરીને મારી નાખું, પણ મરતા નથી. ભગવાનને મારવાના હતા ને એ સમયે નારદજી કમળની દાંડલી ફેરવતા ફેરવતા એવા હતા કે આને કંસની મતિ બદલાવ્યા હું કે આને મારે નહીં. અને હવે ભગવાન કંસને મારવાના છે ને એ સમયે નારદજી આવે છે પોતાને ઓલું કરતાલ વગાડતા નારાયણ નારાયણ કરતા કરતા કે હવે આની મતિ ફેરવ્યા હું ઓલાને તેડાવે તો આને મારી નાખે. નારદજી એવું પાત્ર છે. કંસને ન્યાય કોફી પી આવે, નંદને ન્યાય ચા પી આવે, બેયના મિત્ર થઈ જાય પાછા. કંસ એક વખત સભામાં બેઠો બેઠો નિરાશ બને છે. એ સમયે નારદજી ત્યાં પધાર્યા છે. વચ્ચે કેશી નામનો એક રાક્ષસ છે, કંસે મોકલો હોય છે. એ કેશી ઘોડાના રૂપની અંદર હોય છે અને કંસ એને મોકલે છે. વ્રજમાં જાય છે. બધા જાણી ગયા છે કે આ સામાન્ય રાક્ષસ નથી. ઘોડાના રૂપની અંદર જે રાક્ષસ આવેલો છે ભગવાન એનો પણ ઉદ્ધાર કરી દે છે. એનાથી પણ ભગવાનનો વાડ વાંકો ન થયો એટલે કંસે ફરી પાછો એક રાક્ષસ મોકલો છે જેનું નામ છે વ્યોમાસુર. એ વ્યોમાસુર નામનો જે રાક્ષસ છે એ ગોવાળના રૂપની અંદર છે. બલરામજી એને જાણી જાય છે કે આ ગોવાળ નથી, રાક્ષસ છે. ભગવાને એ વ્યોમાસુરનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો છે. કઠોર લીલા કરવાનો સમય આવ્યો એટલે નારદજીને પ્રેરણા થઈ. નારદજી કંસના દરબારમાં આવ્યા છે. કંસના દરબારમાં આવ્યા એટલે કંસ બેઠા બેઠા જ વિચાર કરતો હતો. નારદજી આવીને કે હે કંસ, કેમ મજામાં? એટલે કંસ કે મજામાં ક્યાંથી હોય, કાળ માથે આટા મારે ને તમે એમ કહો મજામાં. તમારી માથે હમણાં જો એક વાત, તમે અહીં કથા સાંભળવા બેહો પછી તમારી ઉપર ખૂતરનો દોરો ખેંચીએ જરાક તૂટી જાય એવો ખૂતરનો દોરો અહીં ઉપર ખીલી ખોડીને એમાં બાંધી દેવાનો. પછી એમાં મ્યાન ખુલ્લી તલવારને મ્યાનમાં કાઢી લેવાની, એ ખૂતરના દોરામાં બાંધવાની. પછી તમને એમ કઈ આનંદથી કથા સાંભળો તો આનંદથી સંભળાય કે સાચું કયો, આનંદથી સંભળાય કે ઈ જ વસ્તુ મારી માથે આવવા દો. અહીંયા તલવાર બાંધો ને પછી તમે મને એમ કહો કે મોજથી કથા કરો. મોજથી થાય કે વારંવાર અહીં ઉપર ધ્યાન જાય. તલવાર એકદમ ખોલી રાખવાની છો, ધારદાર હાવ. કંસ કે આનંદમાં ક્યાંથી હોય, આમ મ્યાન ખોલી તલવાર અહીં લટકે છે ને એ કાચા દોરામાં. એટલે નારદજી કંસના વખાણ કરતા કરતા કે કંસ તું બહુ ભોળો છે. હા, માણસો પાસે આવડત હોય. હા, રાક્ષસ જેવા માણસ હોય ને એની પાસે જઈને એમ કે તું સીધો બહુ. જેને ગામમાં કરવાનું કોઈનું બાકી ના રાખ્યું હોય એવા માણસ પાસે જઈને કે તું ભોળો બહુ છે. નારદજી કંસ પાસે જઈને કંસને કહી ગયા કે કંસ તું ભોળો બહુ. કંસ કે હું કેમ ભોળો? તને કઈ ખબર નથી તારા રાજ્યમાં હું હાલે છે ને? મને ખબર ના હોય એવું બને? અરે તને લાગે છે ને કે દેવકીનો 7મો દીકરો દ્રવી ગયો છે, 7મું ગર્ભ પડી ગયું છે? એવું કઈ છે નહીં. હું તારી જાણ ખાતર તને કહી દઉં. તો શું થયું છે?
એ હાથમો દીકરો છે ને એ માયા વડે રોહિણીના ગર્ભમાં વયો ગયો છે ને બલરામ તરીકે નંદને ઘેર મોટો થાય છે. અને આઠમો દીકરો જે તારો કાળ છે ને તને એવું છે કે દેવકીએ દીકરીને જન્મ આપ્યો છે, એ દીકરી નથી, એ દીકરો જ છે. તો વાસુદેવ છાનામાના અહીંથી નીકળી ગયા હતા, નંદને ઘેર મૂકી આવ્યા હતા. અને આમ જ્યાં સાંભળ્યું ત્યાં તો કંસના નેત્ર લાલ થયા, ભુજાઓ ફરકવા લાગી, મ્યાન ખોલી, તલવાર હાથમાં લીધી અને હાથમાં લઈને હમણાં બધાને મારી નાખું, હમણાં બધાને મારી નાખું, હમણાં બધાને મારી નાખું એમ કરતા કરતા કંસ ત્યાંથી આગળ નીકળી જાય છે. નારદજી કહે કે આ અટાણ નીકળી જાય તાને વારવો અકરો લાખીએ કે ઉભો રહે એક વાત કહું, ઉભો રહે. નારદજી વળી ઉભો રાખ્યો. એમ મરાય નહીં કંસ, તું વિચારતો કે અહીંયાથી તું મારવા માટે નીકળે એટલે કઈ ગોકુળ મથુરા કે એક જ દિવાલે તો છે નહીં, છેટું છેટું છે. હવે તું અહીંયાથી ન્યા સુધી જા ને એમાં જો કોક કનૈયાને સંદેશ આપી દે કે કંસ મારવા માટે આવે છે ને જો બલરામજી ને કનૈયો ગુપ્તવાસમાં વયા જાય ને હંતાઈ જાય તો ગોતવા અઘરા પડી જાય, તો ગોતવા અઘરા પડી જાય. અને બાળ રૂપની અંદર હોય ને પૂતનાને મારી નાખે, સક્તાસુરને મારી નાખે, તૃણાવ્રતને મારી નાખે, વ્યોમાસુરને મારી નાખે, અઘાસુરને મારી નાખે, બકાસુરને મારી નાખે, લંબાસુરને મારી નાખે, અરિષ્ટાસુરને મારી નાખે. આ બધાને જો મારી નાખતા હોય બાળકની અવસ્થાની અંદર, તો ગુપ્તવાસમાં જશે એ પછી પાછા જ્યારે બહાર નીકળશે ત્યારે એકદમ યુવાન થઈને બહાર નીકળશે. અને એકદમ યુવાન થઈને બહાર નીકળશે એટલે એનામાં બળ વધી જશે. અને તઈએ તું કઈટો થઈ ગયો એટલે તારું બળ ઘટી જાય. અને બાળક અવસ્થાની અંદર હોય ને જો એટલા રાક્ષસને મારી નાખતા હોય તો યુવાન થઈને આવશે ત્યારે એનું બળ કેટલું હશે વિચાર કરી લેજો. એટલા માટે તને તું મારવા જામાં તું જો ભાઈ અત્યારે બુદ્ધિથી કામ લેવાનું છે, બળથી નથી લેવાનું. ઘણી વખત કળથી કામ થાય, બળથી ન થાય. અને ઈ કળ વડીલો પાસે હોય એટલે બળથી કામ કરવાનું નથી, કળથી કામ કરવાનું. કંસે વડી મ્યાન ખુલ્લી તલવાર જે હતી ને મ્યાનમાં પાછી નાખ તો નારદજી હવે હું શું કરું? નારદજી મનમાં મનમાં હસતા હસતા કહે, હસતા હસતા એ કે તું મારવા જતો તો પણ તાર મારવાનું નથી, તાર મરવાનું છે. તું અહીં બે ઘડીક વાર, હવે તાર મરવાનું ટાણું આવ્યું છે, બધું થઈ જાય. એક કામ કર, સભા બોલાવો, બધા મંત્રીઓને બોલાવ અને બધા જ મંત્રીઓને બોલાવી અને પછી તું એક યજ્ઞનું આયોજન કર. 5 દિવસનો યજ્ઞ, એમાં તું નંદને ઘેર જા, કોઈ દૂતને મોકલ અને મોકલીને કનૈયાને તેડાવ. અને પછી એની અંદર એવું આયોજન કર કે એક્સિડન્ટમાં મરી ગયો ને એવું લાગે, વધ કર્યો એવું ના લાગવું જોઈએ. પછી નારદજી આમ જ્યાં કીધું ને તો કંસ રાજાના મનની, કારણ કે ખરાબ માણસ હોય એને ખબર તો પડતી હોય ને કે આ હારું ને આ ખરાબ. એટલે કંસ કહે વાત બધી સાચી તમારી, એકદમ સત્ય વચન કીધું તમે, પણ નારદજી એમાં છે એવું કે મારા ડરને કારણે અહીંયા જેટલા જેટલા યાદવો હતા ને એ બધા વયા ગયા છે. હવે મારા ડરને હિસાબે મથુરાવાસીઓને ગોકુળવાસીઓને ખબર જ છે કે હું કેવો માણસ છું. અને એટલા માટે થઈ જો હું મારા માણસોને મોકલું તો નંદ બાબા ક્યારેય બલરામજીને કૃષ્ણને આ યજ્ઞમાં આવવા ન દે. એટલે કોકને મોકલવા તો કયા વ્યક્તિને મોકલવા કે જેના ઉપર વિશ્વાસ કરે. કારણ કે આપણે કોઈનું મન જીતવું હોય તો આપણે પહેલા એને કોની માથે ભરોસો છે એવા વ્યક્તિને જોવા પડે. ટૂંકી ટચ વાત, હાવ આપણી દેશી ભાષા, ક્યાંક આપણા દીકરાનું માગું લઈને જવું હોય તો આપણે એવો વિચાર કરીએ કે સામે ઘેર કોનો વજન પડે છે. કંસને નારદજી વિચાર કરે છે કે આ સામે ઘેર વજન કોનો પડશે. પછી યાદ આવ્યા અક્રૂરજી મહારાજ. સભા બોલાવી છે, અક્રૂરને યાદ કર્યા છે. 5 દિવસના યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. મંત્રીઓને બધાને કીધું છે ચાણુંડ, મુષ્ટિક, ચલ, તોષલ, કુડિયાપીર નામનો હાથી, કુડિયાપીર નામના હાથીને દારૂ પીવડાવી દેજો
અને દારૂ પીવડાવીને પછી એ મેદાનની અંદર મોકલજો. ગાંડો ઘેલો થયેલો કુળિયાપીર નામનો હાથી એ કંસ કહે છે કે કૃષ્ણને કચડી નાખશે, કોઈને ખબર નહીં પડે અને વધ થઈ જશે. કંસ આજ એને એમ છે કે હું કૃષ્ણને મારવાના પ્રયત્ન કરું છું, પણ કંસને એ ખબર નથી આ તો મારા મારવાનું આયોજન થાય છે. આહા, કંસ કેવો ભાગ્યશાળી, પોતાને મરવાનું આયોજન પોતે કરે છે. અને એ એકદમ આમ ઠાઠમાઠ થી જેવું તેવું નહીં. કંસને એ ખબર નથી કે હું મને મારે જ મરવાનું છે, એનું આયોજન હું ખુદ કરું છું. અચ્છા, કૃષ્ણ ઉપનિષદ ની અંદર દર્શાવ્યું છે કે નંદ છે એ બ્રહ્માનંદ છે. નંદ બાવા એ બ્રહ્માનંદ છે. યશોદા છે એ સ્વયં મુક્તિ છે, સ્વયં મુક્તિ છે. દેવકી છે એ બ્રહ્મ વિદ્યા છે. અને વસુદેવજી છે એ વેદ છે. આ ચારે ચાર આવી રીતે છે. વસુદેવ સ્વયં વેદ છે અને પરમાત્મા અહીંયા આવ્યા છે આ ચારેયને ભેગો કરી અને એનું કલ્યાણ કરવા માટે બલરામજીને રામજી પધાર્યા છે. એનો પણ કંઈક શબ્દ એમાં ઉપયોગ કર્યો છે, પણ હવે અત્યારે યાદ નથી. અને અક્રૂર છે એને સત્ય કીધું છે, એટલે સત્યને મોકલીએ તો જ નંદ માને, નહીતર માને નહીં. અક્રૂરને સત્ય કીધું છે. અક્રૂર છે એ સત્ય છે, સત્યનું સ્વરૂપ છે. મંત્રીઓને બોલાવી છે, કુળિયાપીર નામનો હાથી આવશે અને પછી બધાનું કલ્યાણ કરશે. અક્રૂર આવ્યો છે. અક્રૂરને આજ્ઞા કરી, હે અક્રૂર, જા મારો સોનાનો ઘૂઘરીવાળો રથ લેતો જા અને ઘૂઘરીવાળો રથ લઈને સોનાના રથની અંદર નંદના દીકરા કનૈયાને અને કૃષ્ણને બેયને લઈને પછી પાછો આવી જાય. અક્રૂર રાજી થયા છે. ભગવાનને તેડવા જવાનો મોકો મને પ્રાપ્ત થયો છે. અક્રૂર રથ ઉપર સવાર થયા. રથ ઉપર સવાર થઈને હાલી નીકળે છે. રસ્તામાં અનેક પ્રકારના વિચારો કરે છે કે મારું જીવન બહુ ભાગ્યશાળી બન્યું હો, હું બહુ ભાગ્યશાળી બન્યો છું. કારણ કે મને ખબર છે કૃષ્ણ સામાન્ય નથી. આ કૃષ્ણ જ્યારે પાછા આવશે ત્યારે મથુરામાં આવીને કંસનો વધ કરશે અને કંસના ત્રાસથી થાકી ગયેલા મથુરાવાસીઓ જે છે એ મથુરાવાસીઓ મને દુઆ, મને જસ મળશે. કંસને મારવાનો જહ મને મળશે કે કૃષ્ણને લેવા હું ગયો હતો. હા, મને જહ મળશે. ભગવાન આવીને કનૈયાને મારી નાખશે, એટલે ભગવાન આવીને કનૈયાને, માફ કરજો, ભગવાન આવીને કંસને મારી નાખશે અને ભગવાન આવીને કંસને મારશે એટલે કંસને મરવાનો જસ મને પ્રાપ્ત થશે કે હું કનૈયાને જડવા ગયો તો અને કંસ મરાણો. અક્રૂર પોતાના જીવનને બહુ ભાગ્યશાળી માને છે. અને મથુરાવાસીઓમાં સર્વપ્રથમ જો કોઈના મને દર્શન થશે તો મથુરાવાસીઓમાં સર્વપ્રથમ મને દર્શન થશે કૃષ્ણના અને બલરામના. કરુણ ભાવથી જાય છે. મનમાં ચિંતન કરતા જાય છે ભગવાન કેવા હશે, એના વાકડિયા વાળ હશે, પિતાંબરને ધારણ કર્યા હશે, મોર મુગટને ધારણ કર્યા હશે, વાંસમાં વાસળીઓ હશે, કેળે ખોસલેલી હશે, કડમાં કંદોરો હશે, સુંદર ભગવાન લટકતી ચાલ ચાલતા હશે. જમનામાં સ્નાન કરીને વાકડિયા વાળોની જે લટો છે લહેરાવતા લહેરાવતા ભગવાન હાલી નીકળ્યા હશે. એ કેવા રૂપાળા લાગતા હશે. અચ્છા, ભગવાન મને ઓળખશે? ઠીક છે, ભગવાન મને ઓળખે કે નહીં ઓળખે, પણ હું ભગવાનને ઓળખી જાય. બે ભાઈઓ રમતા હશે, ખેલતા હશે, કૂદતા હશે, આનંદ કરતા હશે, ઉમંગ કરતા હશે અને બરાબર જેવી મારી નજર એના ઉપર પડશે હું રથ ઉપરથી કૂદકો મારીશ અને કૂદકો મારીને ડોટ મૂકીશ અને ડોટ મૂકીશ ને એ મારા પગ પકડે ને એના પહેલા તો હું એ બેયના પગ પકડી લઈશ. અને જેવો હું ત્યાં નીચે ઉતરીશ એ બલરામ અને કૃષ્ણ બે મને કાકા કાકા કાકા, અક્રૂર કાકા આવ્યા, અક્રૂર કાકા આવ્યા, અક્રૂર કાકા આવ્યા એમ કહીને પોકારશે. કારણ કે યાદવ છે, કનૈયાના કાકા થાય છે. મારા અક્રૂર કાકા આવ્યા, અક્રૂર કાકા આવ્યા, અક્રૂર. મનમાં ચિંતન કરતા જાય છે પરમાત્મા કેવા લાગતા હશે. અત્યારે ભગવાન શું કરતા હશે? અરે ભગવાન જ્યારે મારી સાથે આ રથમાં બેસશે ત્યારે કેવા લાગશે, ત્યારે મને કેવો અનુભવ થશે? ભગવાન જ્યારે કંસને મારશે ત્યારે કેવા લાગશે? મથુરાવાસીઓ મારી ઉપર કેવા રાજી થશે કે તમે આને લઈ આવ્યા એટલે કંસ મરાણો છે.
વ્રજની અંદર પ્રવેશ કરે છે. એ વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. એ વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. એ વચમાં જમુનાજી ભરપૂર રે. વચમાં જમનાજી ભરપૂર અકરૂર આવ્યા હરીને તેડવા રે. અકરૂર આવ્યા રે ને તેડવા રે. વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. એ વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. એ વચમાં જમુનાજી ભરપૂર રે. વચમાં જમનાજી ભરપૂર એ વચમાં જમુનાજી ભરપૂર રે. વચમાં જમનાજી ભરપૂર અકરૂર આવ્યા હરીને તેડવા રે. અકરૂર આવ્યા રે તેડવા રે. અક્રૂરજી પધારે. ગોપીઓના મનની અંદર ચિંતન ઊભા થવા લાગે છે. જે માણસના મનની અંદર ભક્તિ હોય, જે માણસના મનની અંદર પ્રેમ હોય, જે માણસના મનની અંદર લાગણીઓ હોય, જે માણસના મનની અંદર ભાવ હોય, એની આરે કંઈક ખરાબ થવાનું હોય ને અંતરથી થવા લાગે કંઈક કે હવે કંઈક ખોટું થાય. પેટમાં ફડકા પડે, પેટમાં કંઈક થાય. ગોપીઓને અશુભ સંકેતો થયા. કંઈક ખોટું થવાનું છે. કંઈ જાણતી નથી શું થવાનું છે, પણ કંઈક ખોટું થવાનું છે, કંઈક ખરાબ થવાનું છે. અક્રૂરનો રથ જેવો અંદર પ્રવેશ કર્યો. અંદરથી અક્રૂર એકદમ આનંદિત થયા છે. ભગવાન કેવા લાગતા હશે ને, ભગવાન શું કરતા હશે ને, ભગવાન કેમ હશે ને, કેવા હશે ને, ક્યાં હશે ને, ક્યાં ગયા હશે ને. પ્રથમ વખત હું ભગવાનને જોઈશ, ભગવાનને ઓળખી જઈશ. અચ્છા ઠીક છે, એ ઓળખે કે ન ઓળખે, પણ હું એને ઓળખી જાય. કારણ કે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ક્યારેય દબાઈને રહેતું નથી, પ્રગટ થઈ જાય છે. નંદ બાબાને ઘેર જઈશું, નંદ બાબાને ઘેર જશું. કનૈયો ને બલરામ જે એના ફળિયાની અંદર રમતા હશે, અક્રૂર કાકા આવ્યા, અક્રૂર કાકા આવ્યા, અક્રૂર કાકા આવ્યા એમ કરીને મારું આગતા સ્વાગતા કરશે. આનંદિત થયેલો વ્રજની અંદર જતો જે અક્રૂર છે એ પોતાના મનની અંદર મંથન અને ચિંતન કરી રહ્યો છે. સોનાના રથને લઈને જાય છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરતો જાય છે, વિચારતા વિચારતા જાય છે અને એક ચિત્તથી પરમાત્માના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ જાય છે. આઈએ એકવાર એ વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. વ્રજમાં ગોકુળ મથુરા બે ગામડા રે. એ વચમાં જમુનાજી ભરપૂર રે. વચમાં જમનાજી ભરપૂર અક્રૂર આવ્યા હરીને તેડવા રે. અક્રૂર આવ્યા
એ અકરૂર આવ્યા હરીને તેડવા રે. અકરૂર આવ્યા રે તેડવા. એ અકરૂર આવ્યા હરીને તેડવા. અકરૂર આવ્યા રે. મનનું ચિંતન કરતા કરતા અક્રૂર એ વ્રજની અંદર પ્રવેશ કરે છે. ઘુઘરિયાળો રથ સોનાનો રથ છે અને સોનાના રથને લઈ પરમાત્મા જેવા અંદર પ્રવેશ કરે છે. અને પ્રવેશ કરતાની સાથે જ્યાં એને જોવે છે ત્યાં તો ગોપીઓના મનની અંદર અશુભ સંકેતો થવા લાગ્યા છે. કંઈક ખોટું થશે, કંઈક ખોટું થશે, કંઈક ખોટું થશે, કંઈક ખોટું થશે. પરમાત્માની સુંદર ગાથા, પરમાત્માની સુંદર લીલા, પરમાત્માની સુંદર કથા. ભાગવતકારો લખે છે કે કોઈ વ્યક્તિ આપણા માતાઓએ બહુ ચેતતું રહેવું. કોઈ વ્યક્તિ આપણા સંતાન ઉપર જ્યારે વધારે પ્રેમ દર્શાવે છે ત્યારે પહેલા એનું કારણ જોઈ લેવાનું કે શું છે. ઘણી વખત આપણે બસમાં જતા હોય, આપણા બાળક આપણા ખોડામાં રમતો હોય અને કોઈક અજાણ્યો વ્યક્તિ આવીને ઓહો કેવો સુંદર લાગે છે, કેવો સારો લાગે છે, લાવો થોડી વાર માટે હું રમાડું. એને દેતા પહેલા વિચાર કરવાનો કે આ શું કામ લઈ જાય છે આપણી પાસેથી. આપણા સંતાન પ્રત્યે જો કોઈને વધારે લાગણીઓ જાગે તો બે કારણ હોય છે. કાં તો આપણા સગાવાલામાં હોય છે અને કાં તો આપણી આસપાસ રહેનારા એવા વ્યક્તિ કે જેને આપણા પ્રત્યે અતિશય પ્રેમ હોય છે. અને ત્રીજું કારણ એ છે કે એને આમાં કંઈક સ્વાર્થ છુપાણો છે. એટલે સ્વાર્થીઓને સાઈડમાં મૂકી દેવાના. અતિશય પ્રેમ અને સગાવાલા હોય તો જુદી વાત છે, તો યોગ્ય છે. બાકી એને 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 પછી મૂકી દેવાના. કંસ જેવો કોઈ વ્યક્તિ આવે ને સોનાનો રથ, હવે એ કોઈને મહેલમાં ન કરવા દે. સોનાના રથમાં જો નંદને ઘેર કનૈયાને લેવા માટે મોકલે તો એમાં કંઈક સ્વાર્થ હોય ને, એમાં ક્યાંક કંઈક છુપાણું હોય ને. અને એટલા માટે થઈ અક્રૂર અંદર જેવા પ્રવેશ કરે છે, સોનાની ઘુઘરિયાળો રથ જોયો. રથ જોતાની સાથે જ અશુભ સંકેતો થયા છે. પ્રથમ પ્રવેશ કરતાની સાથે પરમાત્મા જે વ્રજની અંદર રમી રહ્યા હતા, પરમાત્માના પાદુકાઓ જોઈ છે. પાદુકાઓની અંદર મેં તમને જે કીધા એ પ્રમાણે 16 ચિહ્ન દેખાણા. 16 ચિહ્ન દેખાણા. અક્રૂર રથ ઉપરથી કૂદકો મારે અને ચિહ્નની જે માટીઓ છે પોતાના માથા ઉપર ચડાવે કે મારા ભગવાનના ચિહ્ન છે. ભગવાનના ચિહ્ન કરીને પોતાના મસ્તક ઉપર ચડાવે છે. અને પછી અક્રૂર રથ ઉપર સવાર થઈ જાય છે અને પૂછતો પૂછતો જાય છે કે ક્યાં છે નંદ ભવન, ક્યાં છે નંદ ભવન, ક્યાં છે નંદ ભવન. નંદ ભવનની અંદર સીધા પ્રવેશ કરે છે. એ જ સમયે ભગવાન બલરામજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને યમુનાની અંદર સ્નાન કરીને પાછા ફરતા હોય છે. અને એ જે એ નટખટનું વાકડિયાળા વાળવાળાનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપનું વર્ણન આપણે આવતીકાલે કરીશું. આઈએ આજની આ કથાને અહીં વિશ્રામ આપીએ. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારે જય જય હો, મહાદેવ તમારે જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારે જય જય હો, મહાદેવ તમારે જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારે જય જય હો,
એ ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારે જય જય હો. એ મહાદેવ તમારી જય જય હો. બોલીએ મોવેશ્વર મહાદેવ કી જય. વાછરા દાદાની દ્વારિકાધીશ કી. હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. આઈએ આજની આ કથાને આપણે અહીં વિશ્રામ આપીએ. ભગવાન વ્રજમાંથી કઈ રીતે વિદાય લે છે એ કથા, અને મથુરામાં આવ્યા પછી ભગવાન કુબજા વગેરેનો કઈ રીતે ઉદ્ધાર કરે છે એ કથાને આપણે આવતીકાલે સાંભળીશું. કાલનો દિવસ કંસ ભલે જીવે તમ તાર આપણે કંઈ નડતો નથી, બહુ એનો ઉદ્ધાર પરમથી કર્યો. આઈએ આજે આ કથાને વિશ્રામ આપીએ. સર્વ બહેનોને વિનંતી છે આરતી કરવા માટે આગળ આવશે. દેવડા જગમગ જગમગ થાય. એ દેવડા જગમગ જગમગ થાય. એ આરતે મોવેશ્વરને થાય. આરતે મોવેશ્વરને થાય. દેવડા જગમગ જગમગ થાય. એ દેવડા જગમગ જગમગ થાય. એ પ્રભુ હું તો લાવી લે ફૂલડાનો હાર. એ પ્રભુ હું તો લાવે રે ફૂલડાનો હાર. પ્રભુ તમે પહેરો તો આનંદ થાય. પ્રભુ તમે પહેરો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. આરતી મોવેશ્વર મહાદેવની થાય. આરતી મોવેશ્વર દાદાને થાય. આરતી લાંબા ગામમાં થાય. આરતી લાંબા ગામમાં થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવં ભવાની સહિતમ નમામિ. મંગલમ ભગવાન શંભુ મંગલમ વૃષભધ્વજા મંગલમ પાર્વતીનાથ મંગલાય તનો હરિ. સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણ
નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમો બોલ્ય મોવેશ્વર મહાદેવ કી હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતે પતયે હર હર મહાદેવ ગંગે હર નર્મદે હર જટાશંકરે હર હર મહાદેવ આઈએ આજની આ કથાને અહીં વિશ્રામ આપીએ છીએ. આવતીકાલે ફરી પાછા આપણે અહીંયા મળીશું. આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. કાલે વહેલા આવજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા, સાથે સૌને લાવજો.